Hello, good afternoon, everybody. Respond anybody, please. My voice is clear? Yes, sir. Okay, right, good. Right. Okay, there are 40 students are there present. Okay, let them come. Slowly we will enter into our syllabus, linear control systems. In the previous class, whatever the points we have discussed related to the objectives of a linear control systems. Let us see just overview of your syllabus one by one. Then we'll see course outcomes also. Okay, once the two will complete that point, then we'll enter into the block diagrams. So examples of block diagrams which are related to basic systems. Okay. So linear control systems. What are the objectives? The first one is related to the concepts of open loop, closed loop systems, mathematical models, and feedback. Okay. The same thing you can observe in the chapter 1. You can see this one. Define open loop system, define closed loop system. Okay. And take some examples related to open loop system or closed loop system. Anything. This is not like this. Any system you can consider and you can just explain the internal components. Okay. Actually, one point here I have to clear for you. Our subject is a analytical subject. Basically, our subject is analytical subject, means we have to analyze the information using mathematical approach. Just like previous class, previous subject, signals and systems, what you have done here also, there also we have considered so many functions and so many mathematical equations to understand what's going on there with the signals. HIV here also, in order to get these objectives. So see, first one, to understand the loops, closed loops and open loop, and mathematical model. See the name mathematical model. Okay, that means we have to write certain differential equations of given system. Maybe he will give you some prototype. We are not directly we are considering any system. అంటే ఖచ్చితమైన సిస్టమ్ ఏం తీసుకోము మనం. బేసిక్గా ప్రొటోటైప్ తీసుకుని దాని మీద వేరియేషన్స్ అప్లై చేస్తాం. So we have to apply certain rules and regulations on certain system using differential equations, and then we'll transform those differential equations to known information using Laplace. Basically, we will use Laplace transformation. See, transformation. Why we need transformation here? You cannot understand directly parameters and information of the industry or plant. You can't understand directly what is pressure, what is humidity, what is your liquid level, what is something, any lateral variation, position variation, angular variation. Directly అంటే అర్థం కాదు మనకి. That's why we are transforming the system information into our known information by using Laplace, where we require mathematical modeling. Okay, where we require mathematical modeling
Maybe here, for example, in your syllabus, they have given only mechanical system and electrical system. But actually, if you go into the society world, so many different systems are there. So many different systems: radar system, aeroline, aeronautical, no, racket. Hmm? So many systems, biomedical, robotic. So many systems are there. But basic, first of all, we have to understand basics. Then only you can మనం యాక్చువల్ సిస్టమ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతాం. కాబట్టి ఇదంతా బేసిక్సే ఇంకా సబ్జెక్ట్ అంతా మీకు. బట్ ఇట్ ఈస్ అనలిటికల్ సబ్జెక్ట్. ఓకేనమ్మా, యూ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈస్ అనలిటికల్ subject. It means you have to analyze using certain equations and certain rules and regulations, or maybe graphs, graphical notation. Okay. Now, such a way in the second objective, transfer function. So transfer function is so much important in our control systems. So whatever the system he will give you, first of all, you have to, using the model, mathematical model, you have to find out the transfer function. With the transfer function only, you can perform certain tasks. You can get something from the system. Or suppose if you want to apply, if you want to measure, if you want to get information, see whether it is stable or not, or any non-linearities are there, how to correct. So each and everything will be connected to finding the transfer function of the system. Okay, right? So that's why there are two objectives so much important. The first one, you have to understand whether your system is in an open loop. There may be so many number of components are connected internally. So many number of systems are connected together. But whether it is in the one single way, in the single path from input section to the output section, then it is an open loop. But there may be a path is there, reverse path, which is connecting from the output section to the input section of the system. There, then you can say it is closed. Okay. So there are two transfer functions. Transfer function you are finding from the open loop and also closed loop system. Transfer function means output function by input function. We'll see later on by doing so many number of problems, you can understand how, what is the transfer. I think mathematics lo ekkada vachi untundi manaki. Okay na. Now such a way we are going to acquaintance, analyze system parameters, characteristics, responses. Then we require two domains. One is time domain, second one is frequency domain. There are so many number of parameter matrices are there. You see various performance matrices. Performance, we'll see, performance means it contains accuracy, precision, everything is there. Okay. In such a way, stability is one of the important criteria. How without a system stable, you can't get anything from that system. System stable గా లేకపోతే ఏ వర్క్ చేయించుకోలేము మనం దాంతో. So the most important criteria is stability. Stabilities may be so many variations are there. It's not like this, using a function, you will get a stability. It's not like this. There may be time domain stability is there, frequency domain stability is there, and also there may be a comparison between so many variables while you are working on in time domain or maybe in frequency domain. You will, by going on, you will understand there may be so many different stability factors are there. That's why he's saying performance. Okay, depends upon what your system is performing, whether it's less stable, more stable, medium stable, like this. You will see how to calculate and how to measure and how to get this information when we enter into the chapters. Such a way designing. And the last one is the state variable analysis. See, variable means that particular industry or maybe plant has some variables. Okay, variable, the product, condition, value. Okay, parameter, variable means it is some value is varying, temperature is varying. So time to time, if there may be a change in the variable, that means if you say at 10 o'clock, the particular variable has certain value. After changing its entire nature into some other thing at another time, then only you can pick up that one as a state variable. State variable is not a direct variable from your system. Suppose temperature అనుకున్నాను, ప్రెషర్ అనుకున్నాను, యాక్సలరేషన్ అనుకున్నాను, వెలాసిటీ అనుకున్నాను. సో డైరెక్ట్గా నేను ఒక దాన్ని తీసేసుకోలేను స్టేట్ వేరియబుల్ అంటే. స్టేట్ వేరియబుల్ ఇట్ హ్యాస్ టు షో లైక్ ఎలా ఉండాలి అంటే మనకి ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి ద నేచర్ మే చేంజ్. అప్పుడే నేను ఆ వేరియబుల్ని స్టేట్ వేరియబుల్ కింద తీసుకుంటాను. వేర్ ఐ విల్ ఫోకస్ ఆన్ ద స్పేస్, వన్ డైమెన్షన్ స్పేస్.
2-dimensional space, 3-dimensional space. According to the space, internally, according to the points, by changing the points, by observing the points inside that space, you are getting certain, will get some accuracy, precision, stability. So that is a different tool which is so much near to computers. The computerization, and up to that objective, we are in a conventional method. But once we enter into the state variable analysis, we are near to computers. And you can put entire this thing onto the computer and you can solve everything using computers. But up to the state variable analysis, whatever the different tools, whatever the different graphical methods, time domain functions, whatever we are solving to understand the characteristics of control system, is all are comes under conventional. Once we enter into the state variable analysis, it will be near to కంప్యూటర్. అంటే కంప్యూటర్స్ మీద మనం ఆ డేటాని అందులో ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుని వర్క్ చేసుకోవచ్చు. నౌ ఓకే, the chapter 1, it is related to loops, feedback, sensitivity, and also the last one, see, differential equations. Mathematical modeling అంటేనే you have to form the differential equation. How అంటే ఎలా ఫామ్ చేయాలి అంటే using some rules, some laws, LAWS laws. కొన్ని రూల్స్ అప్లై చేసుకుంటారు, అప్లై చేసి. సో వాడు మనకి ఏమి ఇచ్చాడు అంటే ఓన్లీ 2 ఇచ్చాడు మనకి. ఎక్కువ అన్ని సిస్టమ్స్ ఇవ్వలేదు. టైం ఉండదు మీకు ప్రతి సిస్టమ్ మీద మీరు వర్కౌట్ చేయాలంటే. అంటే జనరలైజ్డ్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి, ఇది బేసిక్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి. అదే ఇఫ్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్, దేర్ మే బి మోడర్న్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్, ఆటోమేటిక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్, ఆప్టిమల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్. అడ్వాన్స్డ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ఆర్ దేర్ వేర్ యూ విల్ డైరెక్ట్లీ you will enter into a particular system. ఖచ్చితమైన సిస్టమ్ దగ్గర కూర్చొని పనిచేస్తావు. బట్ దిస్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ లీనియర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ విచ్ ఈజ్ జనరలైజ్డ్. యూ విల్ అట్ బేసిక్స్, అంత బేసిక్స్ నేర్చుకుంటారు అక్కడ మీరు. Now in the chapter 2, directly see this one, transfer function representation. So much important. కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అనే సబ్జెక్ట్ చదువుకుంటున్నావు అంటేనే నీకు ఇచ్చిన సిస్టమ్కి నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగి ఉండాలి. ఫర్ దట్ వన్, సో మెనీ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఆర్ దేర్. Okay, see, block diagram representation, signal flow representation, Mason's gain formula. So there may be so many techniques are there to find out the transfer function from the control system for controlling. Okay, okay, there may be different categories are there: time domain analysis and frequency time domain analysis. There may be some techniques: root locus technique, Bode plots, Nyquist plots, polar plots, pole zero plots. See, these all are tools which are conventional methods we are doing on the graph to understand the characteristics. Not only understand the characteristics, sometimes correct the value. Controlling, basically you are going to control the system. How you can control? By controlling the output value with respect to input value. Okay, so these things you will get from the different variables. So now the last one is okay, please see this one in the 4th chapter. See, correlation, frequency response. So in the frequency response, polar plots, Bode plots, Nyquist plots, there are another 2. These all are comes under frequency analysis. In the time domain analysis, root locus will come. This is also a graphical chart. On the graphical chart, you will use the information of the transfer function. But the point is how you are going to draw certain thing on the graph, whether it is a root locus, whether it is a polar plot, whether it is a Bode plot. We are getting the information from the transfer function. అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఉంటేనే ఈ మెథడ్స్ అన్ని సాల్వ్ అవుతాయి, లేదా సాల్వ్ అవ్వవు, ఏం చేయలేం మనం. సో దెర్ ఈస్ ఎ స్టెబిలిటీ క్రైటీరియా. See, stability is one of the important criteria while you are controlling any system. కంట్రోలింగ్ లేకపోతే ఏ సిస్టమ్ పనిచేయదు ఈ ప్రపంచంలో. ఒక ఏరోప్లేన్ వెళ్తోంది, మీకు టేక్ ఆఫ్ అయింది, నీకు ఎయిర్లో కంట్రోల్డ్గా ఉండాలి. అది నీకు ఎక్కడో ఉంది, భూమి నుంచి ఎంతో హైట్లో ఉంటుంది, 1 కిలోమీటర్ హైట్లో ఉంటుంది. ఇట్ హ్యాస్ టు బి కంట్రోల్డ్గా ఉండాలి. ఎన్నో ఎక్స్టర్నల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయి దానికి. అన్నిటినీ గట్ ఆన్ అవుతూ కంట్రోల్డ్గా ఇచ్చిన పాత్ని ఫాలో అవుతూ ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ అప్ టు ఇట్స్ destination. So how critical it is. Such a way radar, I mean rocket system, missile systems, these all are must be controlled. They must be go to certain proper destinations. అంతేగాని అది వేరే చోటకి వెళ్ళిపోకూడదు. So controlling is so much important for us. Now
The last chapter is okay. This is related to state space and also some one different this one, see, compensation. Sometimes ఏమవుతుందంటే while you are correcting the system to a proper వాల్యూ, ఏమవుతుందంటే ఒకసారి ముందుకెళ్ళిపోతాం లేదా ఒకసారి వెనక్కి వచ్చేస్తాం. అంటే కొంచెం వాల్యూ పెరిగిపోతుంది లేదా వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ కరెక్టింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాంగిల్, అక్కడ లీడ్ అంటాడు యాంగిల్, ల్యాగ్ అంటాడు యాంగిల్. సో దట్ ఈస్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ డిజైన్. అంటే మనకి ఎంతసేపు అవుట్పుట్ని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే అవుట్పుట్ నుంచి ఇన్పుట్కి సిగ్నల్ తీసుకుని దాన్ని బట్టి మనం సిస్టమ్కి మళ్ళీ అప్లై చేస్తే అవుట్పుట్ కరెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది నాకు ఫీడ్బ్యాక్లో. కానీ ఒకసారి ఏమవుతుంది అంటాడు వాడు, దేర్ మే బి ఓవర్ కరెక్టెడ్ ఆర్ లెస్ కరెక్టెడ్. మోర్ కరెక్షన్ జరిగిపోతుంది ఒకసారి, లేదా లెస్ కరెక్షన్ జరిగిపోతుంది. సో ఈ రెండింటిని కూడా మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి, ప్రాపర్ కాంపన్సేషన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అంటే ఓవర్ కాంపన్సేషన్ ఎక్కువైపోతే లోవర్ కాంపన్సేట్ చేయాలి, దాన్ని తక్కువైపోతే ఓవర్ కాంపన్సేట్. సో కాంపన్సేషన్ మస్ట్ బి అనదర్ ఇంపార్టెంట్ క్రైటీరియా వైల్ యు ఆర్ కంట్రోలింగ్ ద సిస్టమ్స్. సో కంట్రోలర్, పిఐడి కంట్రోల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కంట్రోలర్స్ అవైలబుల్. ఇప్పటికీ ఇండస్ట్రీస్లో పిఐడి కంట్రోలర్స్ని యూజ్ చేసి సిస్టమ్స్ని స్టేబుల్గా పెట్టుకుంటారు. సో మోస్ట్ వన్ ఆఫ్ బెస్ట్ కంట్రోలర్ అనమాట పిఐడి కంట్రోలర్, ప్రపోర్షనల్ ఇంటిగ్రల్ డెరివేటివ్. ఓకే, నౌ లెట్ us కమ్ టు ద టెక్స్ట్ బుక్స్. ఓకే, చూడండి మీరు, మీకు అన్ని మంచి టెక్స్ట్ బుక్స్, కేయుఓ, కో అండ్ జాన్, నగరాత్ అండ్ గోపాల్, ఒగాట, నాగూర్కని, ఆనంద్ కుమార్ గారు. is good textbooks. You please refer in the library. There may be any other authors are there, or maybe any simple Indian authors are there. But one thing you have to remember, our subject is not a theoretical subject. It's not like this, you can complete within 2 days by hearting. It's an analytical subject. That means each and every chapter, we have so many number of functions to perform. See, differential equations, mathematical models, response. Okay, so everywhere you have to do something and you have to get something. By comparing those two, you have to analyze, this is the thing, ఇట్లా జరుగుతుంది కాబట్టి ఇలా వచ్చింది నాకు. వేరెవర్ అన్ని చోట్ల అనాలిసిస్ చేయాల్సిందే. గ్రాఫికల్ టూల్స్ కూడా అంతే. ఆ గ్రాఫ్ డ్రా చేశారు, ఎట్లా డ్రా చేస్తున్నారు అంటే ఎవ్రీ ప్లాట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ప్రొసీజర్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద ఆల్ స్టెప్స్, స్టెప్ బై స్టెప్. And once the plot is over, after following proper procedure, you have to understand what's going on there. ఏం జరుగుతుంది అక్కడ, నేను ప్లాట్ చేసేసాను, అయిపోయిందా, అయిపోలేదు, ఏం చేయాలి, నేను సిస్టమ్ని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. సిస్టమ్ని కరెక్ట్ చేయాలంటే ఎక్కడో ఏదో పారామీటర్ని వేరీ చేయాలి. అది వేరీ చేశాను అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రపోర్షనల్గా యాక్చువల్ ఎలిమెంట్ వాల్యూ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ దాన్ని మారుస్తున్నారు మీరు. ఇక్కడ మీరు ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే ఏం చేసాం మనం, you are transforming the information of the industry into your known information. నువ్వు డైరెక్ట్గా ఇండస్ట్రీ అంటే ప్లాంట్ మీద పని చేయట్లేదు, నువ్వు దాని క్యారెక్టరిస్టిక్, దాని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని లాప్లాస్ని యూజ్ చేసుకుని ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ద్వారా నోన్ దాంట్లోకి తెచ్చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు దీని మీద వర్క్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ దీని మీద వర్క్ చేస్తున్నాం అంటే ప్రపోర్షనల్గా ఇక్కడ నువ్వు ఏదైనా మారిస్తే అక్కడ ఎలిమెంట్ వాల్యూ మార్చుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ ఏ సింపుల్ లో పాస్ ఫిల్టర్ ఆర్ మేబీ హై పాస్ ఫిల్టర్. మీకు పల్స్ అండ్ డిజిటల్ సర్క్యూట్లో చదువుకొని ఉంటారు. సింపుల్, దట్ ఇట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ 2 ఎలిమెంట్స్, కెపాసిటర్ అండ్ రెసిస్టర్. బట్ ఆఫ్టర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ అప్లై లాప్లాస్ అండ్ యూ గెట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్, అవుట్పుట్ సెక్షన్ వాల్యూ బై ఇన్పుట్ సెక్షన్ వాల్యూ. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ దట్ వన్, ఇఫ్ యూ అప్లై ఎనీథింగ్, ఏదైనా అప్లై చేశారు, దాని మీద ఇన్పుట్ చేంజ్ చేశారు, వేరే రకమైన అవుట్పుట్ గెట్ ఆన్ చేశారు అంటే అక్కడ ఏమైనట్టు, నాకు ఇంటర్నల్గా కాంపోనెంట్ వాల్యూస్ మారుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఇన్పుట్ చేంజ్ చేసుకున్న వెంటనే ఆటోమేటిక్ అవుట్పుట్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి ఇంటర్నల్గా ఉండే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ దాని మీద ఏం చేసినా మనం, అది దేన్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే యాక్చువల్ సిస్టమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. సిస్టమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, కాంపోనెంట్స్ నుంచి వస్తాయి. ఒక కెపాసిటర్ ఉంది, అదేదో ఎక్స్పోనెన్షియల్గా వేరీ అవుతుందని చెప్పావు, దాని నేచర్ అది ఎక్స్పోనెన్షియల్గా వేరీ అవుతుంది. Such a way, whatever the operations you will perform using transfer functions, graphical orientation, time domain analysis, frequency domain analysis, these all are going to activate the actual system characteristics. అంటే మీరు వర్క్ చేసుకుని ప్రోటోటైప్లో
తర్వాత యాక్చువల్ సిస్టమ్ మీద అప్లై చేస్తారనమాట, డైరెక్ట్గా చేయట్లేదు. అదే మొన్న ఏదో చెప్పాను, అందుకే ప్రోటోటైప్ తయారు చేస్తారు ఎప్పుడైనా. శాటిలైట్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, డైరెక్ట్ శాటిలైట్ తయారు చేయడానికి వాడికి ఏం అర్థం కాదు. ఎంత వెయిట్ ఉండాలి, ఎన్ని సెన్సర్స్ ఉండాలి, ఎట్లా అది ఎలా మూవ్ అవ్వాలి, దాని యాంగిల్ ఎలా ఉండాలి, దాని పొజిషన్ ఏంటి, దానికి ఏ మెటీరియల్ యూజ్ చేయాలి, ఇట్లంతా నువ్వు ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ కనెక్ట్ చేయాలి, దానికి ఎంత పవర్ కావాలి, ఎంత ఫ్యూయల్ యూజ్ చేయాలి. సో ఇవన్నిటిని నువ్వు ఆర్డర్లో తెచ్చుకోవాలి అంటే ముందు దానికంటూ ప్రోటోటైప్ తయారు చేసుకోవాలి. బేసిక్ సిమ్యులేషన్ జరిగితే కానీ ఇక్కడ కూడా అంతే. కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లో మీరు దేనైనా కంట్రోల్ చేయాలి అంటే ముందు ఏం చేస్తున్నాం, మనం యాక్చువల్ సిస్టమ్ మీద పని చేయట్లేదు, దాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేసుకుంటున్నాం మనకు తెలిసిన దాంట్లోకి. ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాం, చేసి మళ్ళీ సిస్టమ్ మీద అప్లై చేసి వీళ్ళు కంపేర్ చేసుకుని కరెక్ట్ పాయింట్ని అచీవ్ చేస్తున్నాం. స్టెబిలిటీ అంటే స్టెబిలిటీ, యాక్యురసీ అంటే యాక్యురసీ, ప్రెసిషన్ అంటే ప్రెసిషన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ దేర్. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. Now, okay, brief, there are course outcomes are there. That means outcome. After completion of this course, every graduate must know at least these 4 points. First one is feedback information. అంటే అసలు కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, కంట్రోల్ సిస్టంలో ఓపెన్ లూప్ ఎలా ఉంటుంది, క్లోజ్డ్ లూప్ ఎలా ఉంటుంది, ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటి, దాని యొక్క ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి, అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, బేసిక్గా అతను తెలిసి ఉండాలి. అట్లాగే అట్లీస్ట్ అతను రకరకాల పెర్ఫార్మెన్స్ మెట్రిసిస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫంక్షన్స్ అనుకోండి ఉపయోగించుకుని 2 డొమైన్స్లోనూ ఆపరేట్ చేయగలిగి ఉండాలి. డిజైన్ అంటున్నాడు చూసారా, కంట్రోల్, అది అట్లీస్ట్ హీ హ్యాస్ టు సచ్ ఏ వే. చూడండి, వేరియస్ అప్లికేషన్స్, నాట్ ఓన్లీ వన్ సిస్టమ్, దేర్ మే బి సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ అండ్ యు ఆర్ యూజింగ్ వన్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్. అట్లాగే కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లో కూడా అదే అంటున్నాడు వాడు. వీ హ్యావ్ టు డిజైన్ control systems for various applications. Such a way, you must be aware of a new technique in the control systems state space approach. There may be so many different advanced control system tools are there, but ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే బేసిక్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి మనం స్టేట్ స్పేస్ అనేది బేసిక్గా నేర్చుకుంటాం. ఇంకా చాలా ఉంటాయండి కంట్రోల్ సిస్టమ్స్, కావాలంటే ఇంటర్నెట్లో టైప్ చేసి చూడండి, మీకు అడ్వాన్స్డ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్, ఫంక్షన్స్, క్రైటీరియాస్ చాలా వచ్చేసాయి. ఓకేనా, కానీ అది నీకు తెలియాలి అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ తెలియాలి, అంటే బేసిక్స్ తెలియాలి నీకు. ఓకేనా, సో ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ వేర్ యు ఆర్ డూయింగ్. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్టివ్, ద గ్రాడ్యుయేట్ మస్ట్ సే, సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ హ్యాస్ టు అక్వైర్, దోస్ ఆర్ అవుట్కమ్స్. ఓకే, నౌ ఓకే, ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ మనం ఓవరాల్గా ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో అది ఒకసారి మనం డయాగ్రామ్స్లో చూద్దాం, బ్లాక్ డయాగ్రామ్లో చూద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ సే సమ్ సిస్టమ్ ఈస్ దేర్, లీనియర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్. సో యూ ఆర్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఓపెన్ లూప్. You are saying it is in the open loop means whatever the output which is coming from this motor element, whatever it is not in the controlled fashion. It is not in the controlled fashion. Simply you can say that you are applying certain electrical signal and system internally there may be a motor is there, just like a fan. It will take that electrical signal and simply it will rotate the blades. You will find certain air. There is no control on that one. If you can add anything from the output section to the input section, then only you can say that the output is under controlled output. Okay, suppose consider the second one. This is another example. It is an automobile. There is another automobile is there. In the automobile, you know that one, acceleration pedals, linkages, carburetors, fuel, everything all are connected together to perform certain task. అదేంటి మనకి ఇక్కడ అంటే డ్రైవింగ్ జరగాలి, నాకు ప్రాపర్గా ఆ వెహికల్ డ్రైవ్ అవ్వాలి నాకు రోడ్ మీద. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, యాక్చువల్గా ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద ఓపెన్ లూప్ ఓన్లీ. దీన్ని మనం వాడు ఏమంటాడంటే ఫార్వర్డ్ పాత్ అంటాడు. పాత్ అనుకోండి, పోనీ లూప్ అనుకోండి, ఫార్వర్డ్ పాత్ అంటాడు. సో కమాండ్ సిగ్నల్ అప్లై చేశారు. కమాండ్ సిగ్నల్ అంటే వాడి ఉద్దేశం ఏంటంటే యు ఆర్ అప్లయింగ్ సర్టన్ ప్రెషర్ ఆన్ ద పెడల్, యు ఆర్ పుట్టింగ్ సర్టన్ ఫోర్స్, ప్రెషర్ అనుకో, ఫోర్స్ అనుకో, ఓకే, ఆన్ ద పెడల్. అండ్ అదేదో దేర్ మే బి అంటే ఆ కనెక్షన్స్ మూలాన ఈ కార్బొరేటర్ దగ్గర నుంచి సర్టన్ ఫ్యూయల్ విల్ అలౌ ఇంటూ ద ఇంజిన్ అండ్ ఇంజిన్ విల్ బర్న్ అవుట్ దోస్ ఫ్యూయల్ అండ్ ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ దట్ వన్ ఇంటూ సర్టన్ మెకానికల్
వేరియేషన్. ఎప్పుడైతే అది మెకానికల్ వేరియేషన్లోకి మూవ్ అయిందో ఆటోమేటిక్గా మనం వెహికల్ రన్ అవ్వడం మొదలు పెడుతుంది. బట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద కంట్రోల్డ్ ఫ్యాషన్ అంటే ఉందా ఎక్కడైనా దీని మీద కంట్రోల్ ఉందా మనకి? ఇదంతా ఒకటే ఫార్వర్డ్ పాత్లో ఉంది మొత్తం. వెన్ విల్ యూ సే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద కంట్రోల్డ్ వేరియబుల్? వాట్ ఎవర్ ద స్పీడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వేరియబుల్ తీసుకుందాం. ఆటోమొబైల్కి సో మెనీ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ప్రస్తుతానికి ఒక స్పీడ్ అనేది ఎక్కువ, మనం అదే కదా స్పీడ్గా వెళ్తుందా స్పీడ్గా వెళ్ళటం లేదా అనేది. సో స్పీడ్ అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నారు. వెదర్ ఇట్ ఈస్ స్పీడ్ ఈజ్ కంట్రోల్డ్? ఎస్, వెన్ ఇట్ ఈజ్. ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ దాంట్లో చూడండి. ద సేమ్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ద క్లోజ్డ్ లూప్ ఫ్యాషన్. ద సేమ్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ద క్లోజ్డ్ లూప్ ఫ్యాషన్. కానీ ఇందులో కంట్రోలర్ ఎవరు మనకి అంటే వీఆర్ ద కంట్రోలర్స్. వీఆర్ ద కంట్రోలర్స్. డ్రైవర్ ఈజ్ ద కంట్రోలర్. వాట్ హీ వాంట్స్ టు సే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు? ఈ విల్ చెక్ ద స్పీడోమీటర్ while he is driving on the road. He will check the speedometer, and according to the value from the speedometer, he will compare these two. Suppose you are in the 60 kilometers per hour, you are going on 60 kilometers per hour, but requirement is only 50 kilometers per hour. That means whatever your brain is a processor, it will take the difference of the two values. One is feedback, but whatever we are in the proper speed, but desired requirement is 50 kilometers per hour. Therefore he is the error detector, he is the error finder. Atane pattukuntadu. He is using his eyes and he is calculating those values in the brain as a ante atane na controller. ఆ బ్రెయిన్ నాకు ఒక ప్రాసెసర్ కింద పనిచేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది? రెండింటికి వాల్యూస్కి డిఫరెన్స్ తీసుకుని ఆటోమేటికల్లీ హీ విల్ అప్లై పర్టికులర్ బ్రేక్, ఆర్ మేబీ he will change the gear, or maybe he will lose up the acceleration pedal. ఏదో ఒక వర్క్ చేస్తాడు అతను అట్లా. అంటే అప్పుడు ఏమైంది నాకు ఇది? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద క్లోజ్డ్ ఫ్యాషన్. ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్ ద క్లోజ్డ్ లూప్. ఇట్ కంటైన్స్ two paths. First one, from the desired value to the output section, entire this path we can say it is a forward path, and another one from the output section to the back to the driver's point. I mean, let us consider up to this reference, whatever this path is there, feedback path. So there are two paths. Once there may be a feedback is there, then you can say the system is in the closed loop. But it is, what type of controlling is happening here? ఏం జరుగుతుంది మనకి? ఎలాంటి కంట్రోలింగ్ జరుగుతుంది అంటే మాన్యువల్గా కంట్రోల్ జరుగుతుంది. సో ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ సర్టన్ టైమ్స్. అదే చెప్పాను నిన్న, అన్ని చోట్ల మనిషి కంట్రోల్ చేయలేడు. వేర్ వీ రిక్వైర్ డిఫరెంట్ కంట్రోలర్స్, ఆటోమేటిక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. అక్కడ మనకి ఎలా ఉండాలంటే ఆటోమేటిక్గా కరెక్షన్స్ జరుగుతూ ఉండాలి. అంటే కరెక్షన్ అంటే ఎక్కడ జరగాలి నాకు అంటే అవుట్పుట్లో. స్పీడ్ అనే వాల్యూ చేంజ్ అవ్వాలి. ఓకే, నౌ okay, the same thing, a manually controlled closed loop system. This is manually controlled. Man is involved. He is act like a controller. అతను ఒక ప్రాసెసర్ కింద పనిచేసి క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసుకుని దానికి తగ్గట్టుగా ఏం చేశాడమ్మా, సిగ్నల్స్ని పంపించాడు. దేనికి పంపించాడు అంటే పెడల్కి పంపించవచ్చు, గేర్ సిస్టమ్కి పంపించవచ్చు, ఇంకేదో బ్రేక్స్కి పంపించవచ్చు. ఏదో విధంగా ఏం చేయాలి, నాకు స్పీడ్ కంట్రోల్ అవ్వాలి, సిస్టమ్ స్టేబుల్గా ఉండాలి. అదే స్పీడ్ ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి, అన్స్టేబుల్లోకి వెళ్ళిపోతాం, సిస్టమ్ కొలాప్స్ అయిపోతుంది. ద సేమ్ థింగ్ నౌ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ఓవరాల్ control system, automatic control system. So basically there may be internally there may be other components are there, but it is in the external view. Basically these are the components. Okay, see, there is a error detector. It is going to detect the difference between the applied signal and the feedback signal. That feedback we are getting from the output. Now the name we are ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, మనం ఏం పెట్టాం, దీని పేరు కంట్రోల్డ్ అవుట్పుట్ అని పెట్టాం. అంటే కంట్రోలింగ్ జరుగుతోంది ఎప్పటికప్పుడు. అంటే ఇక్కడ ఏదో స్పీడ్ అనే వాల్యూ ఉంది నాకు, ఆ స్పీడ్ వాల్యూని ఒక స్పీడోమీటర్ ద్వారా కానీ ఒక సెన్సర్ ద్వారా నేను దాన్ని మెజర్ చేసి మళ్ళీ ఎవరికి ఇచ్చాను, ఇన్పుట్ సెక్షన్కి పంపించాను. వేర్ ద డిటెక్టర్ ఈజ్ టేకింగ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద టూ. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ కంపారేటర్ అంటాడు.
డిజిటల్లోకి వెళ్ళానంటే కంపరేటర్. సో ఇట్ ఈస్ కంపేర్ ద 2 values and it will give the error. It will compare the desired signal. How much you want? 5. But what is getting? ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? 2 వచ్చింది. డిఫరెన్స్ ఎంత? 3. సో ఆ 3 అనే వాల్యూ బట్టి ద కంట్రోల్ ఎలిమెంట్స్ దే విల్ గివ్ ద కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ టు ద ప్లాంట్. అండ్ వీఆర్ చేంజింగ్ ద ప్లాంట్ ఆపరేషన్. అంటే ఆ ఆటోమొబైల్ సిస్టమ్ యొక్క ఆపరేషన్ని మారుస్తున్నాం మనం in order to control our output. That's why the name is controlled output. ఏదో పేర్లు ఉంటాయి దానికి. రెస్పాన్స్ అంటాడు, కండిషన్ అంటాడు. టెంపరేచర్ ఉందనుకోండి, at 10 o'clock, what is the condition of that particular coil? According to 50 degrees centigrade, you can understand it's more, it is heating more. Suppose it is 20 degrees centigrade at a medium level. At 10, if it is at 10 degrees centigrade, okay, the coil heating is very less. Like that, the condition is there. Response, output may be anything. Okay, so please remember, we will consider this one is a automatic control system. Wherever you go, అంటే ఏ చాప్టర్లో అయినా మనం ఏం చేస్తామమ్మా, ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. సో విల్ ట్రీట్ దట్ ప్లాంట్ కంటైన్స్ గివెన్ సిస్టమ్. అందులో hello, is there any disturbance? Is my voice clear, sir? Clear గానే ఉందా? ఓకే. అంటే why I am explaining these things are, once we enter into the mathematical part, we don't find theory. Maybe in the next class also I will explain some theory, but after that one, 4th class or maybe 5th class, we will solve so many number of problems. Every day we'll pick up some analytical problem and we'll follow certain rules and regulations, and we'll get certain thing and we'll compare with the proper value or maybe reference value, and we will postulate something. This is what పాజులేషన్. దాన్ని బట్టి మనం అంటే వర్క్ చేసి పాజులేషన్లోకి వెళ్తాం. అందుకని 1 or 2 క్లాసెస్ మీకు థియరీ ఉంటుంది, ఇంకా తర్వాత ఉండదు. ఇంకా ఇంత వర్క్ చేయడమే ఇంకా మనం. ఓకేనమ్మా, రైట్. సో ఇది మనకు రిఫరెన్స్ అనమాట. ఇది ప్లాంట్, ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది. ప్లాంట్ అంటే ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు అమ్మా. లోపల అది రెడార్ సిస్టమ్ అయి ఉండొచ్చు, లిక్విడ్ లెవెల్ సిస్టమ్ అయి ఉండొచ్చు, ఇంకేదో పెట్రోలియం అయి ఉండొచ్చు, షుగర్ ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించింది అయి ఉండొచ్చు, రోబోటిక్ సిస్టమ్ అయి ఉండొచ్చు. ఇంటర్నల్గా ఏదైనా ఉండనే ఉంటుంది, నాకు అనవసరం. కానీ నేను ఏదైతే పారామీటర్ని కంట్రోల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానో, ఏం చేశాను, ఆ పారామీటర్ని దాని నుంచి ఆ పర్టికులర్ ఒక వాల్యూని తీసుకున్నాను అనమాట. ఇక్కడేవో సెన్సర్స్ ఉంటాయి, సమ్ ట్రాన్స్డక్షన్ యూనిట్ ఉంటుంది. అదేం చేస్తుంది, మెజర్ చేసుకుంటుంది అవుట్పుట్ వాల్యూ. మెజర్ చేసి దాన్ని ఏం చేస్తుంది, ఇన్పుట్ సెక్షన్కి పంపిస్తుంది. ఇన్పుట్ అంటే ఏంటి మనకి అంటే, మనకి ఏం కావాలో ఆ సిగ్నల్ ఇస్తున్నాం మనం. అందుకే దానికి కమాండ్ అని పెట్టాడు, డిజైర్డ్ అని పెట్టాడు. అందుకే డిజైర్డ్, నీకేం కావాలి. బట్ అది వస్తుందో లేదా అనేది ఎట్లా తెలుస్తుంది మనకి అంటే, యాక్టివేటింగ్ సిగ్నల్ ద్వారా తెలుస్తుంది. సో యాక్టివేటింగ్ సిగ్నల్ ఈజ్ ఎర్రర్ సిగ్నల్, అండ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాక్టివేట్ ద కంట్రోల్ ఎలిమెంట్ టు గెట్ ద ప్లాంట్. అంటే ఈ ప్లాంట్ని ఆ విధంగా పనిచేయాలి. అది నార్మల్ ఆపరేషన్లో ఉంటే కంట్రోల్ చేయలేము మనం, బట్ ఇట్ మస్ట్ బి చేంజ్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. చేయగలిగితే అలా చేయాలి. ఎవరు చేయిస్తారు అది అంటే, కంట్రోలర్ కంటైన్స్ సమ్ కంట్రోల్ ఎలిమెంట్స్. సెర్వో మోటార్స్ ఉంటాయి, సింక్రోస్ ఉంటాయి, సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఎలిమెంట్స్. ప్రస్తుతానికి మనకు అది సిలబస్లో లేదు. ప్లీజ్ మీకు డౌట్ ఉంటే, ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇంటర్నెట్లో టైప్ చేసి హౌ మెనీ వేరియేషన్స్ ఇన్ ద కంట్రోల్ ఎలిమెంట్స్, సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఎలిమెంట్స్. అంటే ఆ ఎలిమెంట్ అది ఒక పర్టికులర్ సిస్టమ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని చేంజ్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే దాని యొక్క అవుట్పుట్ని నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోవడం కోసం. ఓకేనా, మెకానికల్ కంట్రోలింగ్ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రికల్ కంట్రోలింగ్ ఉంటుంది, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, డిఫరెంట్ కంట్రోలింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనమ్మా. ఓకే, దిస్ ఇస్ బేసిక్ block diagram for the automatic control system. For example, if it is in the open loop, you please see this one. It contains a controller and a plant. But controller, it is giving certain signals to the plant, and plant is activating according to the controller. అది యాక్టివేట్ అవుతుంది, నీకు అవుట్పుట్ని చేంజ్ చేసుకుంటుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంట్రోల్డ్. బికాజ్ ఎందుకు అంటే ఫీడ్బ్యాక్ అనేది లేదు. దట్స్ వై ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ సో మచ్ ఇంపార్టెంట్. బట్ అదే చెప్పాడు మీకు ఆబ్జెక్టివ్స్లో కానీ కోర్స్ అవుట్కమ్లో కానీ ఏం చెప్తున్నాడు, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఉంటేనే అది నీకు అది కరెక్ట్ అవుతుంది, ఆ వాల్యూ. ఓకేనా,
లేదంటే మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేం, కొలాప్స్ అయిపోతుంది సిస్టమ్. అదే యాక్యురసీ ఉండదు, దానికి స్టెబిలిటీ ఉండదు, ప్రిసైజ్గా పనిచేయదు అది. సపోజ్ ఇది కనిపిస్తుందా మీకు? ఇది కొంచెం పేలుగా ఉన్నట్టుంది. Okay, you can understand this one. There is a tank is there, water tank, and here they are measuring level, and every time level of the liquid must be maintained constant. So how you can maintain constant? By the application of certain automatic control system. So here there are some components are there, potentiometers. Okay, potentiometers, amplification stages, motor drives. These all are we can treat it as a control elements. So there is a potential difference between the two slides entered points contacts. One contact is with respect to input contact. Second contact we are taking from the output. Suppose there is a float, అంటే ఒక ఫ్లోట్ దాని మీద పెట్టాడు వాడు. ఆ ఫ్లోట్ యొక్క పొజిషన్ అనేది మనకి బాటమ్ లెవెల్కి టాప్ లెవెల్కి వేరీ అవుతూ ఉంటే, and whatever this contact is connected to the potentiometer, it will change the resistance. Automatically there may be a potential difference. And according to the potential difference, అంటే ఆ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ దేనికి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది అంటే లెవెల్, లిక్విడ్ లెవెల్కి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. అంటే అది చెప్తుంది నీకు ఏమని అంటే దిస్ ఇస్ అంటే లిక్విడ్ లెవెల్ నేను అనుకున్న రెఫరెన్స్ కంటే తక్కువ ఉంది, నేను అనుకున్న రెఫరెన్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంది. అకార్డింగ్ టు దట్ వన్, దిస్ మోటార్ డ్రైవ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు యువర్ ఇన్లెట్ వాల్స్ అండ్ అవుట్లెట్ వాల్స్ ఆఫ్ ద ట్యాంక్. If the level is more, then this motor action will automatically open the outlet. Then you can get the proper level. Suppose if the level is very less, then it will open the inlet there, and the water అనేది flow అవుతుంది మనకి. So like that you are controlling the inlets and outlets of the tank to maintain a level automatically by using some control elements. సో దేర్ ఈజ్ నో మ్యాన్ ఇన్ ద, అంటే మాన్యువల్గా లేదు అక్కడెక్కడ, మీకు దాని అంతటి తనే ఎప్పటికప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటుంది, లెవెల్ పెరిగిందా తగ్గిందా చెక్ చేసుకుంటుంది. దాన్ని బట్టి ఆ ప్రపోర్షనల్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్కి మోటార్ యాక్షన్ ఏం చేస్తుంది, వాటర్ని ఎలవ్ చేయాలా, వాటర్ని క్లోజ్ చేసేయాలా, లేదా ఎక్కువ వాటర్ ఉంటే డ్రైన్ అవుట్ చేసేయాలా. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డిఫైన్డ్ బై ఫర్ దోస్ కంట్రోల్ ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ. సో దిస్ ఇస్ ఏ బేసిక్ అండ్ కన్వెన్షనల్ ట్యాంక్ లెవెల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇక్కడ కనిపించట్లేదు మీకు, ఒకసారి ఇంటర్నెట్లో కొట్టండి అమ్మా, వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నౌ సచ్ ఏ వే, okay, the same thing I am repeating here. This is the actual automatic control system. Basically, what are the points we have to understand here? Command signal, this is the reference, or this is the desired signal. Then ela తీసుకుంటాం మనం, R of t అని తీసుకుంటాం. Then a comparator is there, a detector. From there you will find error signal, that will be E of t అని తీసుకుంటాం. Then there may be activating signals are there, those are given to the control elements. Okay, and from the control elements you will find control signals, those are going to control the plant process. ప్లాంట్ ఒక ప్రాసెస్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని మారుస్తాయి అన్నమాట. వై, ఎందుకు మార్చాలి అంటే నా యొక్క అవుట్పుట్ కంట్రోల్ అవ్వాలి కాబట్టి. దేర్ ఈజ్ ఎ ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్. యాక్చువల్గా వాడు ఏమంటాడంటే ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్స్లో సెన్సర్స్ ఉంటాయి అంటాడు. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ స్టేజెస్ అనేది అవసరమైతేనే, అదర్వైజ్ బేసిక్గా ఫీడ్బ్యాక్ అంటేనే త్రూ ద సెన్సర్ ఇట్ ఈస్ మెజరింగ్ సర్టెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ టు ద ఇన్పుట్ సెక్షన్. అక్కడి నుంచి ఇన్పుట్ సెక్షన్కి పాస్ చేస్తుంది మనకి. సో దిస్ ఈజ్ ఫార్వర్డ్ పాత్. ఫార్వర్డ్ పాత్ అంటే కమాండ్ ఇన్పుట్ దగ్గర నుంచి కంటిన్యూస్గా అవుట్పుట్ కంట్రోల్ పాయింట్ వరకు, ఇంకా ఇదంతా ఫార్వర్డ్ పాత్. మళ్ళీ అవుట్పుట్ దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్ ద్వారా మళ్ళీ ఇన్పుట్ సెక్షన్ వరకు ఇదంతా ఏంటంటే రివర్స్ పాత్ అంటాడు, లేదా ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ అంటాడు. సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంక మనం కమింగ్ క్లాసెస్లో, ఫార్వర్డ్ పాత్, ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ అనేది రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంకోటి ఉంటుంది మళ్ళీ పాత్ ఒకటి మనకి, ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ పాత్ అంటాడు. ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ పాత్ అంటే ఫీడింగ్, అంటే ఒక ఫార్వర్డ్ పాత్కి ఇంకొక ఫార్వర్డ్ పాత్ ఉంటుంది అనమాట దానిపైన, కాబట్టి అది ఫీడింగ్. ఫీడ్ FEED, ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ పాత్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి, ఎందుకంటే ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది మనకి, ఏది, హీ విల్ గివ్ యూ సర్టన్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్
and that block diagram contains so many components where by adjusting that block diagram you have to find out the transfer function. అదొక క్వశ్చన్ మీకు 5 to 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్. అది అడ్జస్ట్ చేస్తారు జస్ట్ లైక్ ఏదో ఒక వీడియో గేమ్ లాగా ఆర్డర్లో పెట్టాలి, అన్ని కాంపోనెంట్స్ అన్నింటినీ అటు ఇటు పెట్టేస్తాడు, మీరు ఏం చేస్తారు అన్ని అడ్జస్ట్ చేస్తారు ఒక ఆర్డర్లోకి, అది కూడా అంతే. సో వేర్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్వర్డ్ పాత్, వాట్ ఈస్ ద ఫీడ్బ్యాక్ పాత్, వాట్ ఈస్ ద ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ పాత్. సో ఈ మూడు తెలియాలి మీకు. ఏమ్మా వినిపించట్లేదా? రైట్. సో అక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయవలసింది ఆ పర్టిక్యులర్ ఎగ్జామినేషన్, అక్కడ ఆ అనాలిసిస్ ఏం చేయాలి అంటే ఎన్ని ఫార్వర్డ్ పాత్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ పాత్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఫీడ్బ్యాక్ పాత్స్ ఉన్నాయి, సచ్ వే సమ్ లూప్స్ అంటాడు, కొన్ని లూప్స్ కూడా ఉంటాయి, ఇంటర్నల్గా కొన్ని లూప్స్ కూడా ఉంటాయి, అవి కూడా ఎస్టిమేట్ చేయాలి మీరు. అంటే అనాలిసిస్ అంతా అనలైజ్ చేయాలి మీరు. అంటే ఐ విల్ రిపీట్, ఒక బ్లాక్ డయాగ్రాము ఒక సిస్టమ్కి ఇచ్చాడు అంటే వాడి ఉద్దేశం ఒక ప్లాంట్లో అన్ని స్టేజెస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఒక్కొక్క స్టేజ్, ఒక స్టేజ్ నుంచి ఇంకో స్టేజ్కి నువ్వు ఆ యారో మార్క్ చూపిస్తున్నావు. ఎప్పుడైనా ఒక ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళారమ్మా మీరు? అన్నీ ఒకే బ్లాక్లో ఉండవు, ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క బ్లాక్లో ఉంటుంది. ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్, పవర్ సిస్టమ్స్ అంతా ఒక చోటు ఉంటుంది, యాక్చువల్గా వర్క్ చేసేదంతా ఒక చోటు ఉంటుంది, తీసుకెళ్లేదంతా ఒక చోటు ఉంటుంది, టెస్టింగ్ అంతా ఒక చోటు ఉంటుంది. అట్లాగా రకరకాల బ్లాక్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క బ్లాక్కి ఒక్కొక్క రకమైన ఇన్పుట్, ఒక్కొక్క రకమైన అవుట్పుట్ ఉంటుంది. సో అదే మనకు ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే మనం అర్థమయ్యే భాషలో బ్లాక్ డయాగ్రామ్ కింద గీసుకుంటాం మనం. ఇక్కడ చూడడానికి చిన్నగా కనిపిస్తోంది, బట్ సెన్సర్స్ని, ప్లాంట్ని, కంట్రోల్ ఎలిమెంట్స్ని అన్నీ మీరు నిజంగా ప్లాంట్కి వెళ్ళి చూసారనుకోండి చాలా పెద్ద ఉంటుంది. సో అలా వర్క్ చేయలేం కాబట్టే వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు అవర్ నోన్, మనకు తెలిసిన దాంట్లోకి తెచ్చేసుకుని మనం పేపర్ మీద కానీ కంప్యూటర్ మీద కానీ వర్క్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళకి చెప్తాం. దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ పర్పస్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఇంజనీర్, ఇఫ్ ఎవరైనా జాయిన్ అయితే. ఓకే రైట్. సో ద బేసిక్ కంట్రోల్ లూప్ అంటున్నాడు దీన్ని. సో ఇలా ఉంటుందన్నమాట బేసిక్ కంట్రోల్ లూప్లో. ఆర్ఆఫ్టీ అంటే కమాండ్ సిగ్నల్, రెఫరెన్స్ సిగ్నల్. ఇంకా మర్చిపోకూడదు, ఇంకా మొత్తం ఎంటైర్ సిలబస్ ఆర్ఆఫ్టీ అన్న వెంటనే నీకు థాట్ ఏంటంటే ఓకే ఇట్ ఈస్ అట్ ద ఇన్పుట్ సెక్షన్, ఇట్ ఈస్ రెఫరెన్స్ సిగ్నల్ ఆర్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఆర్ కమాండ్ సిగ్నల్, మూడు ఒకటే అనమాట. ఇంకా ఎర్రర్ సిగ్నల్, ఎర్రర్ సిగ్నల్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నాకు అంటే ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద అప్లైడ్ సిగ్నల్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్, ఎర్రర్ సిగ్నల్. ఇంకంతే, థాట్ అలా ఉండాలి నీకు. సపోజ్ కంట్రోలర్ తర్వాత నుంచి వచ్చిన సిగ్నల్స్ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్. బట్ కంట్రోలర్కి ఏ సిగ్నల్స్ వెళ్తున్నాయి అంటే ఓకే యాక్టివేటింగ్ సిగ్నల్స్ అంటాడు. దేర్ మే బి సమ్ ఇండివిజువల్ యాక్టివేటర్స్ ఆర్ దేర్. ఇక్కడ కూడా ఒక యాక్టివేటర్ అనే ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది. అంటే మరీ అంత డెప్త్లోకి వద్దులేండి మనం, మనకి అది కాదు కదా మన సిలబస్. అంటే ఇక్కడ యాక్టివేటర్ అనే ఒక ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. కావాలంటే ఇంటర్నెట్లో కొట్టండి, యాక్టివేటర్స్ అని కొట్టండి, తెలిసిపోతాయి మీకు. అది కూడా ఒక కంట్రోల్ ఎలిమెంట్. అందుకే డైరెక్ట్గా ఈ సిగ్నల్స్ ఏం పిలుస్తున్నాడు వాడు, యాక్టివేటింగ్ సిగ్నల్స్ అని పిలుస్తున్నాడు. ఫ్రమ్ ద కంట్రోలర్ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ అంటున్నాడు. బట్ ఇవన్నీ నేను గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బేసిక్గా ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా, ఆర్ ఆఫ్ టీ, సి ఆఫ్ టీ. సి ఆఫ్ టీ అండ్ వెంటనే ఓకే సి ఆఫ్ టీ అవుట్పుట్. ప్రతి టెక్స్ట్ బుక్లోనూ ఆర్ ఆఫ్ టీ, సి ఆఫ్ టీ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అంటే ఫీడ్బ్యాక్ నుంచి బి ఆఫ్ టీ అని రాస్తారు, ఇక్కడ రాయలేదు నేను. ప్లీజ్ రిమెంబర్ వాట్ ఎవర్ ద పారామీటర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఈజ్ బి ఆఫ్ టీ, స్మాల్ బి, బి ఆఫ్ టీ. సో ఆర్ ఆఫ్ టీ, సి ఆఫ్ టీ, బి ఆఫ్ టీ. ఈ మధ్యలో యూ ఆఫ్ టీలు ఇవన్నీ మీకు అవసరం లేదు, జస్ట్ డైరెక్ట్ గుర్తుపెట్టేసుకోండి అంతే. ఇంక 3 సిగ్నల్స్ కంపల్సరీగా నేను యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, యూ ఆఫ్ టీ అనేది ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్ని మనం ఏం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఆ టైంకి ఏదైనా పర్వాలేదు. బట్ కంపల్సరీ ఇంక అది గుర్తుపెట్టుకోవడమే. ఇంకా ఆర్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ అట్ ఇన్పుట్, సి ఆఫ్ టీ అట్ ద అవుట్పుట్. దిస్ ఈస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంట్రోల్డ్. దిస్ ఈస్ కంట్రోల్డ్, దిస్ ఈస్ నాట్. దిస్ ఈస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఓపెన్ లూప్ ఈవెన్ దో ద సిస్టమ్ కంటైన్స్ కంట్రోలర్. ఓకే, బేసిక్ డెఫినిషన్స్ ఒక 5 minutes చూద్దామమ్మా, అయిన తర్వాత క్లోజ్ చేద్దాం క్లాస్. సో సిస్టమ్ అంటే తెలుసు అందరికీ. సో గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ఎ సీక్వెన్స్ టు పెర్ఫార్మ్ సర్టన్ ఫంక్షన్. లేదా ఇట్ కంటైన్స్ సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ డివైసెస్, సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ యాక్ట్ టుగెదర్ సింక్రనస్లీ టు పెర్ఫార్మ్ సర్టన్ టాస్క్. సో ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అందులో ఉన్నాయంటున్నాడు. ఒకదానితో ఒకటి సింక్రనస్గా వర్కౌట్ చేసుకుంటూ సర్టన్ టాస్క్ని డెవలప్ చేస్తాయి. ఇట్ మే బి ఎనీథింగ్.
సిస్టమ్ మేబీ ఎనీథింగ్. డెఫినేషన్స్ చూడండి అమ్మా, రకరకాల డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి. సో బేసిక్గా ఒకసారి మనం సిస్టమ్స్లోకి వెళ్తే కేటగిరీస్ అనమాట ఇవి. దీస్ ఆర్ ద కేటగిరీస్. ఆ సిస్టమ్ ఏదైనా అవనివ్వండి, రాడార్ సిస్టమ్ అయినా ఉండి, డిజిటల్ సిస్టమ్, అనలాగ్ సిస్టమ్, ఇక రోబోటిక్ సిస్టము, ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ సిస్టమ్, టెలిఫోన్ సిస్టమ్, ఏదైనా అవనివ్వండి, నాకు అనవసరం. బట్ ఏ మోడ్లో పనిచేస్తుంది అది, దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏ మోడ్లో ఉంది అది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంటిన్యూస్లో ఉందా, డిస్క్రీటా, డిజిటలా, టైంతో వేరీ అవుతుందా, టైంతో వేరీ అవ్వట్లేదా, సిస్టమ్ కాజలా, సిస్టమ్ నాన్ కాజలా, స్టేబుల్గా ఉంటుందా, అన్స్టేబుల్గా ఉంటుందా, సచేవే ఇట్స్ లీనియర్ సిస్టమా, అది నాన్ లీనియర్ సిస్టమా. సో బేసికల్లీ we are concentrating on the linear control systems. అంటే ముందు మనం లీనియర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అంటే సిస్టమ్ లీనియర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని, అంటే ప్రపోర్షనల్, అవుట్పుట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఇన్పుట్. అండ్ సింప్లీ వాట్ ఎవర్ ద సిస్టమ్ ఈస్ దేర్, ఇట్ విల్ ఒబే ద సూపర్పొజిషన్ థియరం. లీనియర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాన్ లీనియర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, ఇట్ అనేబుల్ టు ఫాలో ద రూల్స్. అండ్ దట్స్ వై అంటే బేసిక్గా మీకు ఇచ్చిన సబ్జెక్ట్ ఏమంటున్నాడు వాడు, లీనియర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అంటున్నాడు. అంటే నువ్వు తీసుకునే సిస్టమ్స్ అన్ని లీనియర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని ఒబే చేస్తున్నాయి. దీస్ అంటే మనం నాన్ లీనియర్ దానికి అప్లై చేయలేమా అంటే, నాన్ లీనియర్ సిస్టమ్స్ కూడా మనం అప్లై చేయొచ్చు, కానీ వీ డోంట్ గెట్ దట్ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద కన్వెన్షనల్ మెథడ్స్. ఇవన్నీ ఏంటండి ఇవి అంటే కన్వెన్షనల్ మెథడ్స్ అనమాట అన్నీ. కానీ ఇండస్ట్రీస్లో ఇప్పటికీ నిక్విస్ట్ ప్లాట్స్ కానీ, బోడే ప్లాట్స్ కానీ, పోలార్ ప్లాట్స్ కానీ అన్నీ వాడతారు. మీరు ఇప్పటికీ వెళ్ళండి, ఏ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి, యూజ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే బేసిక్స్ కదా, మరి ఫండమెంటల్స్ దేని మీద ఆధారపడి ఉన్నాం మనం, ఫండమెంటల్స్ మీద ఆధారపడి ఉన్నాం. హౌ టు కంట్రోల్ అంటే చెప్పలేము తొందరగా. అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ నీ ముందు పడేశాడు, కంట్రోల్ చేయమన్నాడు, ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తావు అంటే నీకు ముందు బేసిక్స్ తెలియాలి. వాట్ ఈస్ ఎ కంట్రోల్, వాట్ ఈస్ ఎ ఓపెన్ లూప్, వాట్ ఈస్ ఎ క్లోజ్డ్ లూప్, వాట్ ఈస్ ఎ ఎర్రర్ సిగ్నల్, వాట్ ఈస్ ఎ యాక్టివేటింగ్ సిగ్నల్. కొంచెం బేసిక్స్ తెలిస్తేనే నువ్వు ఏమైనా చేయగలుగుతావు. కాబట్టి ఈవెన్ దో దిస్ ఈస్ ఏ ఫండమెంటల్ బేసిక్ సబ్జెక్ట్, ఇట్ కెన్ బి అప్లైడ్ certain extent to non-linear systems. But once the non-linearity is more, then we have to go for advanced control systems. Just topics మారిపోతాయి, సబ్జెక్ట్ మారిపోతుంది, టాపిక్స్ మారిపోతాయి, ఇంకా వేరే రకమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అందులో, అడ్వాన్స్డ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్. బట్ అవర్స్ ఈజ్ లీనియర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్. ఓకే, కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. A control system is that means by which any quantity of interest in a machine which can be maintained or altered in accordance with a desired manner. డిజైర్డ్ మేనర్ అంటే, డిజైర్డ్ అంటే ఏంటండి, నేను ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇచ్చానో దాన్ని తగ్గట్టుగానే నాకు అవుట్పుట్ రావాలి, అంతేనా? అందుకే కదా ఫీడ్బ్యాక్లో సిగ్నల్ తీసుకుంటున్నారు, ఎర్రర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి మళ్ళీ ఎర్రర్కి తగ్గట్టుగా సిస్టమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని మార్చి మళ్ళీ మీరు కావలసిన అవుట్పుట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి వాట్ ఎవర్ ద అవుట్పుట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్, దట్ విల్ బి ఆల్టర్డ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద కమాండ్ సిగ్నల్, desired signal. Okay, so that's why it is control system. A system in which its output is controlled by input. Okay, so either rasan simple edo, speed of automobile is a function of the position of its accelerating pedal. అంటే యాక్సలరేషన్ పెడల్ అనే ఒకటే తీసుకున్నాము, దేర్ మేబీ ఇంకా చాలా ఉండొచ్చు. అంటే యాక్సలరేషన్ పెడల్ మీద మీరు ఎక్కువ ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే స్పీడ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, మీడియం ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే మీడియం స్పీడ్లో ఉంటావు, అసలు అప్లై చేయకుండా ఉన్నావు అంటే స్పీడ్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. అంటే ఒక రకంగా కంట్రోలింగ్ దాని మీద ఓన్గా జరుగుతుంది కదా, మనమే చేస్తున్నాం యాజ్ అ ప్రాసెసర్, మనమే కంట్రోల్ చేస్తున్నాం దాన్ని. జనరలైజ్డ్ బేసిక్ పాయింట్. సో ఓపెన్ లూప్ అంటే ఏంటమ్మా, సమ్ టైమ్స్ ఈ విల్ గివ్ యూ సర్టన్ ఫార్మాట్, OLCS, ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, సచ్ ఏ వే CLCS, క్లోజ్డ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఓకేనమ్మా. సో ఓపెన్ లూప్ అంటే ఏం చెప్తున్నాడు వాడు, ఏ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఇన్ విచ్ వేరియేషన్ ఇన్ అవుట్పుట్ డజంట్ ఎఫెక్ట్ ద ఇన్పుట్. డజంట్ ఎఫెక్ట్ ద ఇన్పుట్ అంటే ఫీడ్బ్యాక్ లేదని, దెర్ ఈజ్ నో ఫీడ్బ్యాక్. ఇఫ్ దేర్ మే బి ఫీడ్బ్యాక్, దెన్ అకార్డింగ్ టు ద అవుట్పుట్ మళ్ళీ ఇన్పుట్తో చేంజ్ తీసుకుంటావు, అవుట్పుట్ వేరీ చేసుకుంటున్నావు. సో ఇట్ ఈస్ నో ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద ఇన్పుట్ అంటున్నాడు. కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఇన్ విచ్ వేరియేషన్ ఇన్ అవుట్పుట్ డజంట్ ఎఫెక్ట్ ద ఇన్పుట్, అంటే ఫీడ్బ్యాక్ అనేది లేదు, ఫార్వర్డ్ పాత్ ఒకటే ఉంది దాంట్లో. Suppose if you go to the closed loop control system, a closed loop control system in which output has an effect upon the input quantity. Effect ante enti ante
జస్ట్ మనం కనెక్ట్ చేసాం కదమ్మా, సర్టన్ సెన్సర్స్ ద్వారా మనం ఇన్పుట్ కనెక్ట్ చేసాం కదా, అక్కడ ఎర్రర్ తీసుకుంటున్నావు కదా అంటే ఎఫెక్ట్ ఉంది నాకు, రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ తీసుకుని దాన్ని బట్టి కదా అవుట్పుట్ని మనం చేంజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇన్పుట్ క్వాంటిటీ ఇన్ సచ్ ఎ మేనర్ ఇట్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ డిజైర్డ్ output value. Okay. There may be effect on the input quantity to get desired output. I repeat, there may be a effect on the input quantity to get a desired output. So that's why that is closed loop control system. And if there is no effect of output on the input, there is no feedback. Therefore, the system is open loop. So, just చూడండి ఎలా ఉందో. ఓపెన్ లూప్ ఒకటే ఉంది, ఫార్వర్డ్ పాత్ ఒకటే ఉంది. బట్ ఇందులో ఏముందండి, మనకి ఫార్వర్డ్ పాత్ కూడా ఉంటుంది, అట్లాగే ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ కూడా ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటాడు, లేదా రివర్స్ పాత్ అంటాడు. పాత్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. లూప్ అంటే మళ్ళీ మీకు కన్ఫ్యూజన్ అవుతుందేమో. ఫార్వర్డ్ పాత్, పాత్ కంటైన్ సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్స్. 5 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు, 10 ఉండొచ్చు, 50 ఉండొచ్చు. బట్ అదంతా ఒకటే ఆర్డర్లో ఇన్పుట్ సెక్షన్ నుంచి అవుట్పుట్ సెక్షన్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా ఫార్వర్డ్ పాత్ అంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, నేను ఇన్పుట్ దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్క దాన్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ అవుట్పుట్ వరకు వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫార్వర్డ్ పాత్. మధ్యలో ఎక్కడో సార్ మధ్యలో 2 కనెక్షన్లు తీసుకున్నాను నేను, అది ఫార్వర్డ్ పాత్ అవుతుందంటే అవదు. ఐ కాంట్ పుట్ ద నేమ్ ఫర్ దట్ వన్. దానికి నేను ఫార్వర్డ్ పాత్ అని పేరు పెట్టను. దేనికి ఫార్వర్డ్ పాత్ అని పేరు పెడతాను, కమాండ్ సిగ్నల్ దగ్గర నుంచి, ఇన్పుట్ దగ్గర నుంచి ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ ఇన్ దట్ లైన్, ఆ లైన్లో ఉన్న ప్రతి కాంపోనెంట్ని కలుపుకుంటూ అవుట్పుట్ వరకు వచ్చేస్తాను. ఏదో రాస్తాను దానికి ఈక్వేషన్స్, రకరకాల ఈక్వేషన్స్ రాస్తాను. సో దట్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఏ ఫార్వర్డ్ పాత్. అంటే ఫ్రమ్ ద ఇన్పుట్ టు ద అవుట్పుట్. సచ్ ఏ వే రివర్స్లో ఆలోచించండి, ఫ్రమ్ ద అవుట్పుట్ టు ద ఇన్పుట్. అవుట్పుట్ దగ్గర నుంచి ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటే అన్ని కాంపోనెంట్స్ని కలుపుకుంటూ ఇన్పుట్కి వెనక్కి రివర్స్లో కనెక్ట్ చేసుకుంటూ దానికి ఈక్వేషన్ రాశాను అనుకోండి, దట్ ఈస్ రివర్స్ పాత్ అండ్ మేబీ ఫీడ్బ్యాక్ పాత్. పాత్ అనేది ఎప్పుడు ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్ కనెక్ట్ అయి ఉంటే అది ఫార్వర్డ్ పాత్. అదేవిధంగా అవుట్పుట్ నుంచి ఇన్పుట్ కనెక్ట్ అయి ఉంటే ఫీడ్బ్యాక్ పాత్. దేర్ మే బి ఇంటర్నల్లీ సో మెనీ లూప్స్, సో మెనీ పాత్స్. అవన్నీ ఇంకా చూద్దాంలేండి. వైల్ వి ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ టాపిక్ వి విల్ సీ. But basically forward path, it is connected components from input section to the output section. Feedback path, the connected components from the output section to the input section. Okay? Right. So tomorrow I will change the topic somewhat. I will somewhat some derivation part, a small derivation related to transfer function, like that. I will change the topic. Right. Good. Thank you. Doubts ఏమైనా ఉంటే మీరు అడగచ్చు. While we are going on, మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే రైజ్ చేయండి, లేదా ఫోన్ చేయండి, నాకు నా నెంబర్ ఉంటుంది కదా, మెసేజ్లు పెట్టండి, సార్ నాకు ఈ డౌట్ వచ్చింది నాకు చెప్పండి, ఎనీథింగ్ యూ వాంట్. ఓకే, మనం సబ్జెక్ట్ చెప్పుకునేడానికి టైం సరిపోదు కాబట్టి బెటర్ మీరు టెలిఫోన్ యూజ్ చేయండి, వాట్సాప్స్ యూజ్ చేయండి, లేదా ఏదో విధంగా కాంటాక్ట్ చేయండి, మెయిల్ ద్వారా అయినా కాంటాక్ట్ చేయండి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటాయి. ఓకేనమ్మా, రైట్, గుడ్, థ్యాంక్ యూ.